ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ज्ञानदीप चैनल उपरे आपण समस्त को स्वागत। श्रीमद् भागवत महात्म्य आज द्वितीय अध्याय आम आलोचना करिबा। द्वितीय अध्याय रे भक्ति देवींकर दुख दूर करने निमंते श्री नारदंकर उद्यम ए विषय रे आज आलोचना करिबा। श्री नारद भक्ति देवी को कहउछंती, तुमे अଯଥା काहेकि एते दुख एवं विलाप करूअछ। भगवान श्रीकृष्ण चरण कमल चिंतन कर, तांकरी कृपारू तुमर सकल दुख दूर हेब। जे कौरव मानकर अत्याचाररू द्रौपदी को रक्षा करथिले, जे गोप सुंदरी मानंकु सन्नाथ करथिले, से सेही श्रीकृष्ण तो आउ केवाड़े चली जाइछंती। तुमे तो साक्षात भक्ति, तुमे सर्वदा ताहांकर प्राण ठारू मध्य अधिक प्रिय। तुमे डाकिदेले भगवान नीच लोकर घर को मध्य चली जाती। सत्य, त्रेतया एवं द्वापर यही तीन जुगरे ज्ञान और वैराग्य ही मुक्तिर उपाय थिला, किंतु कली जुगरे तो केवल भक्ति ही हेउछि ब्रह्म साजुज्य अर्थात मुक्ति प्रदानकारी। यही विषय विचार को नहीं परमानंद चिन्मय मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्रीहरि तांकर सत स्वरूपरू तुमको सृष्टि करिछंती। तेणु तुमे हेउछ साक्षात श्री कृष्णचंद्रंकर प्रिया एवं परमा सुंदरी। थरे तुमे जेतेबेले करपत्र जोड़ी मु कौन करी बोली प्रभु को पचारि सेतेबेले भगवान तुमको आज्ञा देइथिले, मोर भक्त मानंकु पोषण कर। तुमे भगवानंकर सही आज्ञा शिरोधार्य करिथिल। तेणु श्रीहरि तुम उपरे अत्यंत प्रसन्न होई तुमर सेवा करिबा निमंते मुक्ति को तुमर दासी रूपे प्रदान करले एवं एही ज्ञान और वैराग्य को तुमर पुत्र करदेले। तुमे वैकुंठ धाम रे ही तुमर प्रकृत स्वरूप रे विराजित होई भक्त मानंकु पोषण करुछ। भूलोकरे तो तुमे भक्त मानंकर पोषण निमंते केवल छाया रूप धारण करिछ। भगवानंकर आज्ञा पालन करिवा पाई तुमे मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथी रे धरी भूलोक को आसिल एवं सत्य जुग ठारू द्वापर पर्यंत बड़ आनंद रे एठारे रहिल। किंतु तुमर दासी मुक्ति कली जुगरे पाषांडता रूपी रोगरे पीड़िता होई क्षीण होई गला। तेणु तुमर आज्ञा पाई से वैकुंठ लोक को चलीगला। तुमे स्मरण कले ही से लोक को आसे एवं पुनर्बार फेरी जाए। किंतु एही ज्ञान और वैराग्य को निजर पुत्र बोली भाबी तुमे एबे मध्य निज पाखरे रखिछ। तुमे ही पुत्र दुहीं को कली जुगरे हतादार करा जिबारु ए दुहे उत्साहहीन और वृद्ध होई गले। जहा भी हेउ तुमे चिंता कर नाही, केउ उपाय रे एमानंकर नवजीवन फेराई आणी जाइब, मु ताहा चिंता करुछि। कली जुग सदृश्य अन्य कौनसी जुग नाही। एही जुगरे मु तुमको तुमर प्रत्येक घरे और प्रत्येक हृदय रे स्थापित करदेवी। देख, अन्य सबु धर्म को पछरे पकाई देई एवं भक्ति विषयक महोत्सव मानकर गौरव बढ़ाई मु जदि जगत रे तुमर प्रचार करी न देइछि, तेबे मु श्रीहरिंकर दास नुहे। कली जुगरे जो जीव तुम सहित युक्त हेब अर्थात भक्तिर आश्रय नेब, से पापी होइथिले भी निर्भय रे भगवान श्रीकृष्णंकर अभय धाम को जीव। जो विशुद्धांतर करण मनुष्य हृदय रे निरंतर प्रेम स्वरूपिणी भक्ति निवास करे, से माने स्वप्न रे भी जमराज को देखती नहीं। जहांक हृदय रे भक्ति महाराणी निवास करती, तांकु प्रेत, पिशाच, राक्षस किंबा दैत्य आदि स्पर्श करने को मध्य डरती। तप, वेद अध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि कौनसी साधना द्वारा भगवान को बस करा जाई पारे नहीं। से केवल भक्ति द्वारा ही बसीभूत हुअन्ति। गोपी माने एहार प्रमाण सहस्र जन्मर पुण्य बल रे मनुष्यर भक्ति प्रति अनुराग जन्मे। कलिजुगरे केवल भक्ति एकमात्र भक्ति ही हेउछि कलिजुगर सार। भक्तिर बस होई तो साक्षात श्रीकृष्ण भक्तों सम्मुखरे उभा हो जाती। जो माने भक्ति प्रति द्वेष करती, से माने त्रिलोकरे केवल दुख ही भोग करती। पूर्व काल रे भक्तों को तिरस्कार करिथिबा दुर्वासा ऋषि को बहु कष्ट सहिबाकु पड़िथिला। तेणु व्रत, तीर्थ, जोग, यज्ञ एवं ज्ञान चर्चा आदि नाना प्रकार साधनार कौनसी आवश्यकता नहीं। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति प्रदान करने को पूर्ण समर्थ। श्री सुत मुनि कही चलिले,
ଏହିପରି ଭାବରେ ନାରଦଙ୍କଠାରୁ ନିଜର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶୁଣି ଭକ୍ତିଙ୍କର ସକଳ ଅଙ୍ଗ ପୃଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭକ୍ତି ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ନାରଦ ମହର୍ଷି, ଆପଣ ଧନ୍ୟ। ମୋଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚଳ ପ୍ରୀତି ରହିଛି। ମୁଁ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିବି। ଆପଣଙ୍କୁ କଦାପି ଛାଡ଼ିଯିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ବଡ଼ କୃପାଳୁ। ଆପଣ କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ସକଳ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ମୋର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଚେତନା ଫେରି ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସେମାନଙ୍କ ଚେତନା ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ସୁତମୁନି କହି ଚାଲିଲେ। ଭକ୍ତିଦେବୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନାରଦଙ୍କ ମନରେ ବିଶେଷ କରୁଣା ଜାତ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ଭକ୍ତିଦେବୀଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ହାତରେ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ କାନରେ ମୁହଁ ଲଗାଇ ଜୋରରେ ଡାକିଲେ। ତାପରେ ସେ ବେଦଧ୍ୱନି, ବେଦାନ୍ତ ଘୋଷ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଗୀତା ପାଠ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏହା ଫଳରେ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଉଠିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଳସ୍ୟ ହେତୁ ସେ ଦୁହେଁ ଆଖି ଖୋଲି ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବାଳ ସବୁ ବଗ ପରି ଧଳା ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦେହ ଶୁଖିଲା କାଠ ପରି ନିସ୍ତେଜ ଓ ନିସ୍ତାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। କ୍ଷୁଧା ତୃଷ୍ଣାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାହା ଦେଖି ନାରଦ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରାଯିବ? ଏମାନଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଏବଂ ତାଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଶୋଚନୀୟ ଏମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା କିପରି ଦୂର ହେବ? ହେ ସୌନକ, ଏପରି ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା, ହେ ମୁନିବର, ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ। ତୁମର ଏହି ଉଦ୍ୟମ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ, ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ହେ ଦେବର୍ଷି, ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ସତ୍କର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସତ୍କର୍ମ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ସନ୍ଥ ଶିରୋମଣି ମହାନୁଭବମାନେ ବୁଝାଇ ଦେବେ। ସେହି ସତ୍କର୍ମଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ମାତ୍ରେ ଏମାନଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସର୍ବତ୍ର ଭକ୍ତିର ପ୍ରସାର ଘଟିବ। ସେହି ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭିଲା। କିନ୍ତୁ ତାହା ଶୁଣି ନାରଦ ବଡ଼ ବିସ୍ମୟରେ ପଡ଼ିଲେ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଏଥିରୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଶ୍ରୀ ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ମଧ୍ୟ କଥାଟିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନ କରି ଗୂଢ଼ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲା। କେଉଁ ଉପାୟରେ ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହେବ ତାହା ତ ଜାଣି ହେଲା ନାହିଁ। ସେହି ସନ୍ଥ ଶିରୋମଣିମାନେ କେଉଁଠି ମିଳିବେ ଏବଂ ସେହି ସତ୍କର୍ମଟି କିପରି କରିବାକୁ ହେବ ତାହା କେମିତି ଜାଣିବି? ଶୂନ୍ୟବାଣୀରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସତ୍କର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟରେ କୁହାଗଲା ତାହା ଜାଣିବାକୁ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଶ୍ରୀ ସୁତମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସୌନକ, ଏପରି ଭାବି ଭାବି ଶେଷରେ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ନାରଦ ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ବାଟରେ ଯେଉଁ ମୁନୀଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭେଟୁଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି ବି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନଥାନ୍ତି। କେହି ଏହା ଅସାଧ୍ୟ ବୋଲି କହୁଥାନ୍ତି ତ କେହି କହୁଥାନ୍ତି ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ବଡ଼ କଠିନ। କେହି ନାରଦଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଉଥାନ୍ତି ତ କେହି ନିଜର ଅଜ୍ଞାତା ଧରା ପଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ ବିଷୟଟି ଶୁଣି ସେଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଖସି ପଳାଉଥାନ୍ତି। ତ୍ରିଲୋକରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିସ୍ମୟ ଖେଳିଗଲା। ଲୋକେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କାନରେ ଫୁସ୍ଫାସ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯଦି ବେଦଧ୍ୱନି, ବେଦାନ୍ତ, ବେଦଘୋଷ ବାରମ୍ବାର ଗୀତା ପାଠ କରି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆଉ କେଉଁ ଉପାୟ ଅଛି? ସ୍ୱୟଂ ଯୋଗୀରାଜ ନାରଦଙ୍କୁ ବି ତାହା ଜଣା ନାହିଁ। ସଂସାରୀ ଲୋକେ ବା ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଏପରି ଭାବେ ଯେଉଁ ଋଷିଙ୍କୁ ନାରଦ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ ସେ କହିଲେ ଏହା ଦୁଃସାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ନାରଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାତୁର ହୋଇ ବଦ୍ରିକା ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ମନସ୍ଥ କଲେ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେଠାରେ ତପସ୍ୟା କରିବେ। ଏତିକିବେଳେ ସେଠାରେ କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟସମ ତେଜସ୍ୱୀ ସନକାଦି ମୁନୀଶ୍ୱରମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ନାରଦ କହିଲେ, ହେ ମହାତ୍ମାଗଣ, ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ପାଇଲି। ଆପଣମାନେ କୃପା କରି ମୋତେ ସେହି ଉପାୟଟି କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଗୀ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ବିଦ୍ୱାନ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ସିନା 5 ବର୍ଷର ବାଳକ, କିନ୍ତୁ ହେ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କର ପୂର୍ବଜ, ଆପଣମାନେ ସର୍ବଦା ବୈକୁଣ୍ଠ ନିବାସୀ। ନିରନ୍ତର ହରିକୀର୍ତ୍ତନରେ ତତ୍ପର ରହନ୍ତି, ଭଗବତ ଲୀଳାମୃତ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ସର୍ବଦା ସେଥିରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ରହନ୍ତି ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ଭଗବତ କଥା ହିଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଆଧାର। ହରି ଶରଣମ୍ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥାଏ।
କାଳ ପ୍ରେରିତ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଇପାରିଲାନି। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭ୍ରୁଭଙ୍ଗୀ ମାତ୍ରକେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦ୍ୱାରପାଳ ଜୟ ଓ ବିଜୟ ତୁରନ୍ତ ପୃଥିବୀକୁ ଖସିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ହିଁ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମୋର ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଏତିକି ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା। ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୀନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଦୟାଳୁ, ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରତି ଆପଣମାନେ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସତ୍କର୍ମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା ତାହା କ'ଣ ଏବଂ ତାହା କିପରି କରିବାକୁ ହେବ, ଦୟାକରି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟଙ୍କୁ କିପରି ସୁଖ ମିଳିବ ଏବଂ ସେମାନେ କିପରି ପ୍ରେମର ସହିତ ସବୁ ଜାତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବେ, ମୋତେ ତାହା କୁହନ୍ତୁ। ସନକାଦି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଦେବର୍ଷି, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମନକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଗୋଟିଏ ସରଳ ଉପାୟ ପୂର୍ବ କାଳରୁ ହିଁ ରହିଛି। ହେ ନାରଦ, ଆପଣ ଧନ୍ୟ, ଆପଣ ତ ବୈରାଗୀମାନଙ୍କର ଶିରୋମଣି, ପୁଣି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ଚିର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ଭାସ୍କର। ଆପଣ ଭକ୍ତି ଦେବୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଭକ୍ତିକୁ ସମ୍ୟକ ରୂପେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ତ ସର୍ବଦା ବାଞ୍ଛନୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଋଷିମାନେ ସଂସାରରେ ଅନେକ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ମାର୍ଗ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଏବଂ ସେ ସବୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ଅତି ବେଶୀ ସ୍ୱର୍ଗ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରାଉଥିବା ମାର୍ଗ ଏମାନଙ୍କ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ରହିଛି। ସେପରି ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ହିଁ ସେହି ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ପୁରୁଷ ମିଳନ୍ତି। ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସତ୍କର୍ମର ସଂକେତ ମିଳିଛି ତାହା ଆମେ କହିଦେଉଛୁ। ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ ମନରେ ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତ ହୋଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହେ ନାରଦ, ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ, ତପଯଜ୍ଞ, ଯୋଗଯଜ୍ଞ ଏବଂ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ରୂପକ ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗାଦି ପ୍ରଦାୟକ କର୍ମର ସୂଚକ। କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞକୁ ହିଁ ସତ୍କର୍ମ, ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାୟକ କର୍ମର ସୂଚକ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ଶୁକାଦି ମହାନୁଭବମାନେ ପାରାୟଣ କରିଥିବା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ହିଁ ସେହି ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ। ଭାଗବତର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ପରିପୃଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଭାଗବତ ପାରାୟଣ କଲେ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟଙ୍କର କଷ୍ଟ ମୋଚନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଦେବୀଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ସିଂହର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ମେଣ୍ଢାମାନେ ପଳାୟନ କରିବା ପରି ଭାଗବତର ଧ୍ୱନି ଶୁଣି କଳିଯୁଗର ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଦୂର ହେବ। ତା ଫଳରେ ପ୍ରେମରସ ପ୍ରବାହିତ କରୁଥିବା ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟଙ୍କୁ ଧରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବ। ଶ୍ରୀ ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଧ୍ୱନି ଓ ଗୀତା ପାଠ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଶୁଣାଇଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ? ସେହି ମହାପୁରାଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଲୋକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେ ବେଦର ସାରାଂଶ ହିଁ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଶରଣାଗତ ବତ୍ସଳ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଦାପି ନିଷ୍ଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ମୋର ଏହି ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସନକାଦି ଋଷିମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଓ ବେଦ ଉପନିଷଦର ସାରରୁ ଉଦ୍ଭୂତ ସତ, କିନ୍ତୁ ବେଦ ଉପନିଷଦରୁ ପୃଥକ ତଥା ଫଳରୂପ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଧ ହୁଏ। ଫଳର ରସ ଚେରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରେ ବ୍ୟାପି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ସ୍ୱାଦ ସେସବୁରେ ଆସ୍ୱାଦନ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ତାହା ଯେତେବେଳେ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାରୁ ଯାଇ ଫଳ ରୂପ ଧାରଣ କରେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଦୁଗ୍ଧରେ ଘିଅ ଥାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ଦୁଗ୍ଧ ପିଇଲେ ସେଥିରୁ ଘିଅ ପୃଥକ ସ୍ୱାଦ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ଅଥଚ ସେହି ଘିଅ ଦୁଗ୍ଧରୁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ ତାହା ଦେବତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ। ଆଖୁର ମୂଳରୁ ଅଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବତ୍ର ଶର୍କରା ବ୍ୟାପି ରହିଥାଏ, ତଥାପି ଆଖୁରୁ ତାହା ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ ତାହାର ମଧୁରତା ଅଧିକ ଜଣାପଡ଼େ। ଭାଗବତ କଥା ଠିକ୍ ସେହିପରି ସାର ଗର୍ଭକ ଓ ମଧୁର। ଭାଗବତ ପୁରାଣ ହେଉଛି ବେଦ ସମାନ। ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟର ସ୍ଥାପନା ନିମନ୍ତେ ତାହାକୁ ବ୍ୟାସଦେବ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବକାଳରେ ବେଦ ବେଦାନ୍ତରେ ପାରଙ୍ଗମ ତଥା ଗୀତାର ରଚୟିତା ଭଗବାନ ବ୍ୟାସଦେବ ଯେତେବେଳେ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଅଜ୍ଞାନ ସମୁଦ୍ରରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ
ଆପଣ ତାଙ୍କୁ 4 ଗୋଟି ଶ୍ଲୋକରେ ଭାଗବତ ଶୁଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ଶୁଣିଦେବା କ୍ଷଣି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେଲା। ଆଜି ପୁଣି ଭାଗବତର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏପରି ସନ୍ଦେହ କାହିଁକି? ଆପଣ ସେହି ଦୁଃଖ ଶୋକ ବିନାଶକାରୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ଶୁଣାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶ୍ରୀ ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସନକାଦି ଋଷିଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଜୀବର ସକଳ ପାପ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନଷ୍ଟ କରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସଂସାର ଦୁଃଖରୂପୀ ଦାବାନଳରେ ଜଳୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଶାନ୍ତି ଜଳ ବର୍ଷଣ କରେ। ଶେଷଦେବ ତାହାଙ୍କର ସହସ୍ର ମୁଖରେ ଗାନ କରୁଥିବା ଭାଗବତ କଥାମୃତ ଆପଣମାନେ ନିରନ୍ତର ପାନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରେମ ଲକ୍ଷଣା ଭକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଶରଣ ନେଉଛି। ଅନେକ ଜନ୍ମର ସଞ୍ଚିତ ପୁଣ୍ୟପୁଞ୍ଜ ଉଦୟ ହେବା ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସତ୍ପୁରୁଷଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମିଳେ ଏବଂ ସେହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ତାର ଅଜ୍ଞାନ ଜନିତ ମୋହ ଓ ମଦରୂପୀ ଅନ୍ଧକାର ନାଶ କରି ବିବେକ ଉଦୟ କରାଇଦିଏ। ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାଣେ ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମାହାତ୍ମ୍ୟେ କୁମାର ନାରଦ ସମ୍ବାଦ ନାମ ଦ୍ୱିତୀୟୋଧ୍ୟାୟ। ଏଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ନାରଦ ଭକ୍ତି ଦେବୀଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ କିପରି ନିବୃତ୍ତି କରିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ। ଏମିତି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।